Good morning, everyone. This is Hemant here from City University and Sprott College, Canada, in association with JP Education and Immigration Private Limited. ये सेशन आज ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ बहुत चंगा ऑप्शन है अपने कोल वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स टुडे थैंक यू एज आई सेड टू मिस्टर पवन झामजी फॉर फ्रॉम जेपी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन लिमिटेड जिन्होंने सानू ये आज सैशन कराने का मौका दिता है सो वी वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट सम प्रोग्राम्स जेडे अपने बच्चे आज की डेट च हुण अपनी लॉकडाउन सिचुएशन हैगी एंड एवरीबडी हुज एस्पायर कर रहे हैं कि कैनेडा जाके पढ़ना चाहते हैं काफ़ी मन च सवाल आ रहे होने कि कितना जाइए कदों लॉकडाउन खोलूगा एग्जाम इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्जाम्स लाइक आइल्स भी नहीं हो रहे आज की डेट च ते काफ़ी सवाल होने विद रिस्पेक्ट टू कि हुण केड़ा कोर्स करिए ते कदों जा पावांगे वीज़ा दा की होगा तो रिलेटेड टू दोस सारे क्वेश्चंस तो अज आप आंसर्स लेके आए ने ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ my name is Hemant Kumar and I represent the India and the Middle East region for Sprott and City University. Both this is a university pathway. None of UTPV can the university transition pathways. Both the institutions are based out of Vancouver. तो आज के सेशन च आप थोड़ी जी गल वैंकूवर बारे भी करांगे कि किदा मतलब वैंकूवर is a very good choice as compared to other places in Canada. They not only that, being a college in BC, we have 16 campuses across BC. ते जेडे बच्चे थोड़ी जी वैंकूवर तो हट के पढ़ना चाहते हैं लाइक सिटीज लाइक किलोना कैमलूप्स हो गया विक्टोरिया हो गया पेंटिक्टन हो गया अगेन विद इन द मेट्रो वैंकूवर रीजन जी आप गल करिए we have places like Surrey is a very popular destination अपने पंजाबियों वास्ते ते we have an option for you there because of the campus availability. So a bit of introduction about the college. So Sprott College is one of the oldest private college in whole of Canada. The college is 117 years old. So that is ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਹੈਜ਼ ਸਰਵਾਈਵ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਸੋ ਇਟਸ ਅਨਦਰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਸੋ ਵੀ ਸਰਟਨਲੀ ਬਲੀਵ that college is contributing its best towards the healthcare facilities out here and we believe that together we are going to emerge stronger from this pandemic. The City University ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ City University is an exclusive pathway from Sprott College. City University is again a US based university but having its campus in Vancouver downtown. बिल्कुल Vancouver ਦੇ downtown ਚ campus है ਇਹਦਾ. They share the same campus with Sprott College. As I said, exclusive pathway ਹੈਗਾ. ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 1.5 year ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 2.5 years ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਅਰਨ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਕੁਆਇਟ ਅ ਯੂਨੀਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂ ਵੋਂਟ ਗੈਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਏ ਦ ਹੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ BBA ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 4 ਇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2.5 years 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦ ਵਰਚੂ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ So that is where university transition pathways काफ़ी काम आते हैं. जब आप गल करिए we have programs like business हो गया, we have early childhood education, hospitality and tourism program है साढ़े कोल. Each of these programs ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਚ ਲਾਉਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕਮਸ ਵਿਦ ਅ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ DLI ਲਿਸਟ ਹੁਣ DLI ਕੀ ਹੈ DLI ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ DLI ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਲਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DLI ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ which of course Sprott and City University both have that number, that means college international ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਤभी ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਊਗਾ
ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਪ੍ਰੋਟਸ਼ੋ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਵ ਦ DLI। ਸੋ ਇੱਕ DLI ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਫॉर ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, you will find the program ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, Bachelor of Arts in Management. It's a undergraduate management degree. It comes with a work permit, yes. So ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਈਵਨ ਇਫ ਆਇਲਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, then also you can come to the college and from here transition into the university. It's a seamless transfer, ਕੋਈ ਵੀ conditions attached ਨਹੀਂ ਹੈ। I think ਜਿਹੜੀ only condition ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ obviously ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਐਸ ਸਪ੍ਰੋਟਸ਼ੋ ਆਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਪ। Now, COP stands for Cooperative Placement, which means that a student ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ paid internship ਦੀ, ਤੇ ਉਹ internship ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ most of the programs will provide you internship, ਜਿਸ 'ਚ one ਤੁਸੀਂ as students you will get a chance to work full time। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ COP ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ COP ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ, ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਪ੍ਰੋਟਸ਼ੋ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਕੇਜ program. And the other part is that it's the being in Vancouver, I think Vancouver is the most livable city. एक तो 1.5 मिनट में ऐसे भी गल करना चाहता, मैं आप कनाडा च रहता, I live in Vancouver and I've been here for good almost 2 years now. So ਇੱਥੇ ਦਾ weather ਜਿਹੜਾ ਹੈ it's very very moderate। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ ਟੂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਔਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਫॉर ਅ ਵੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਟੂ ਸਿਟੀ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੰਟਰਸ 'ਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮੋਡਰੇਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹੁਣ going ahead, let's talk about the intakes. As I said, I started my talk by saying कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो बच्चे बड़े वरीड होने हैं कि कदों लॉकडाउन खुलूगा, होने ग्रेड 12 के एग्जाम्स होने हुए हैं। सो दिस प्रोग्राम इज अ पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम, विच मीनस ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 12ਵੀਂ 2019 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਹ ਸਰਟਨਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਡ ਸਕੋਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੋਰਸ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਸ ਲੈ ਕੇ JP ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਵਨ ਜੀ ਵਿਲ ਸਰਟਨਲੀ ਅਸਿਸਟ ਯੂ। ਐਂਡ फेज़ 5 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, JP Education and Immigration Private Limited. Phase 5 has been a very long serving partner to Sprotshaw and City University. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਫॉर ਅਪਲਾਈਂਗ ਟੂ ਦ ਸਪ੍ਰੋਟਸ਼ੋ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਥਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਮਬੈਸੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਪ੍ਰੋਟਸ਼ੋ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਫਿਕਸਡ ਇਨਟੇਕਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀ ਇਨਟੇਕਸ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ 'ਚ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਜਨਵਰੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਹੈਂਸਫੋਰਥ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ।
It is pathway through multiple programs at Sprott-Shaw. For example, business, early childhood education is very popular. It's a licensed program to Ministry of BC to British Columbia to license milega ye program da through practice because it's a licensed profession. And tourism, hospitality, anyways Vancouver ch bahut popular hai and tusi City University ch seamless transfer le sakte ho. Comes with the 3 years up to 3 years of work permit and the whole part is that जो सारा का सारा कोर्स है within 40 to 45,000 dollars च तुसी 2.5 to 3 साल च कंप्लीट कर सकते हो एंड जे तुसी अपना कोऑप कर रहे हो ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ which is around $14 an hour in British Columbia ਤੇ ਜੇ 900 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋऑਪ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ approximately 12-13,000 earn ਕਰੋਗੇ which is almost equal to first year fee of City University after you take a transfer. As I said 2019 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12th to 2019 ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਆਂ are eligible. ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ 60% in grade 12th and above. ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਥਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਥਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮੈਥਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਹੋ and you want to come in and pursue say early childhood education, you're most welcome to do that. As I said, grade 12 60% and above, IELTS of 6 with no less than 6 for a SDS application, and if you non SDS application panna chahte ho to 5.5 is acceptable in any one band. Currently City University is running a huge scholarship because of the exclusive pathway ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 to 3 times ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਾਂਚ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿੰਗ ਫਰਮ ਸਪ੍ਰੌਟ-ਸ਼ਾw ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਤੋਂ 12,000 ਚ ਕਰੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਦ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਡਿਊਅਲ credentials come in an approximate range of $40,000 to $45,000 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕਲੋਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਟ 3 up to 3 years ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ JP ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਐਂਡ you're most welcome to apply. Applications ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ there is no application fee ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ predictable score ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ apply ਕਰੋ and we will be reverting back to you with offer as soon as possible. So any questions I would be happy to take ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ specifically admission ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ we can discuss it and if not then आप JP Education and Immigration की page पे जाके you can follow up with them for any questions ਤੁਸੀਂ visit भी कर सकते हो once the lockdown opens and for the time being you can call them and they are the representatives of Sprott-Shaw and City University in North India and ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ and I'm sure they will be suggesting you the right method on how to grab a seat in our program. So at this point in time मैं इजाज़त लेवांगा थैंक यू सो मच ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ and feel free to get back to us for any further doubts. Thank you so much. Thank you.